Namaste, Class 6th Mathematics NCERT syllabus. Chapter number 1, Knowing Our Numbers. Article number 1.2.6, Larger Numbers. If we add one more to the greatest 6-digit number, we get the smallest 7-digit number. It is called 10 lakh. So, greatest 6-digit number yaudu? 99,000. 9,99,999. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is greatest 6-digit number. So this one is the greatest 6-digit number is 9,99,999. So ಇದಕ್ಕೆ plus 1 add ಮಾಡಿದ್ರೆ so 10 lakh. We'll get 10 lakh. 9 plus 1 is 10 is 0. 1 carry. 9 plus 1 is 10 is 0. 1 carry. 9 plus 1 is 10 is 0. 1 carry. 9 plus 1 is 10 is 0. 1 carry. 9 plus 1 is 10 is 0. 1 carry. 9 plus 1 is 10. So 10 lakh. This is smallest 7-digit number. This is greatest 6-digit number. This one is smallest 7-digit number. It is called 10 lakh. ಇದಕ್ಕೆ 10 lakh ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. So write down the greatest 6-digit number. So this one is the greatest 6-digit number. 9,99,999. And the smallest 7-digit number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 lakh. Okay. Write the greatest 7-digit number. So ಈಗ greatest 7-digit number ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 99,99,999. So this is the greatest 7-digit number. And the smallest 8-digit number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ plus 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತಲ್ಲ ಆಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 crore ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ this is for smallest 8-digit number. So that is 1 crore. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ smallest 8-digit number is 1 crore. Greatest 7-digit number is 99,99,999. So complete the pattern. 9 plus 1 is 10. 99 plus 1 is 100. 999 plus 1 is 1000. 9,999 plus 1 ಅಂದರೆ ಇದು 9 ಇದೆಯಲ್ಲ, this is greatest 1-digit number, single digit number. Greatest single digit number is 9 plus 1 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ smallest 2-digit number. This is smallest 2-digit number. 99 ಇದೆಯಲ್ಲ, this is greatest 2-digit number. ಇದಕ್ಕೆ plus 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ smallest 3-digit number. 999 ಇದು greatest 3-digit number. plus 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1000 ಬರುತ್ತೆ. This is a smallest 4-digit number. 9,999. This one is the greatest 4-digit number. 9,999 is the greatest 4-digit number. ಇದಕ್ಕೆ plus 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ add it to plus 1 will get smallest 5-digit numbers. 5-digit number ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? So 10,000. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ smallest 5-digit number is 10,000. Next 99,999. This one is the greatest 5-digit number. Add it to plus 1. So we'll get smallest 6-digit number. So smallest 6-digit number is 1 lakh. 1 lakh. Raitala. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So smallest 6-digit number is 1 lakh. Next 9,99,999. This is greatest 6-digit number. Add it to plus 1. We'll get smallest
7-digit number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So smallest 7-digit number is 10 lakh. So this one is the 10 lakh. Next 99 lakh 99,999 plus 1. So this one is the greatest. Okay, greatest 7-digit number. Greatest 7-digit number is 99 lakh 99,999 plus 1. Add it to plus 1. Will get smallest 8-digit number. So that is 1 crore. 1 crore. This one is the smallest 8-digit number. So remember this. 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100. ಸೊ 100 ಅಂದರೆ 10 tens. 10 10 ಸಲ ಹಾಕಬೇಕು. 10 tens 100. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 10 100 times. 10 into hundreds. 10 hundreds. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ 100 tens ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ 100 tens. So that is 1000. Next 1 lakh. 1 lakh means 100,000. 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? So smallest 6-digit number. So 3 and 3. Okay, smallest 6-digit number. So that is 1 lakh. 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100,000. 100,000 ಮಾಡಿದರೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ 1,100 ಮಾಡಿದರೆ 1 lakh. ಸೊ 1 crore ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 8-digit ನಂಬರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 100 lakh. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. 100 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 into 100 lakh. Okay, equal to so 10,000. 100 lakh ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ 10,000 thousands. 10,000 thousands ಅಥವಾ 100 into 1 lakh. 100 into 1 lakh. ಅದರ್ವೈಸ್ 10,000 into 1000 ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದೀಸ್. What is 10 minus 1? 10 minus 1 is 9. So 10 minus 1 is 9. What is 100 minus 1? 100 minus 1 is 99. What is 10,000 minus 1? 10,000 minus 1 is 9,999. 9,999. What is 1 lakh? ರೈತಲ್ಲ. 1 lakh minus 1. 1 lakh minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 99,999. 99,999 is 1 lakh minus 1. Next, what is 1 crore minus 1? 1 crore minus 1 is 99,99,999. Right? So this is what is 10 minus 9 is 9. 100 minus 9 is 99. Next 1000 minus 1 is 9,999. What is 1 lakh minus 1? 1 lakh minus 1 is 99,999. What is 1 crore minus 1? So that is 99 lakh 99,000.
999. Okay. We come across large numbers in many different situations. For example, while the number of children in your class would be a 2-digit number. ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು, 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ 3 or 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4, ಕೆಲವು ಸಲ 5 ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 3 or 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟೌನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಸೊ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ in the nearby town would be much larger. Is it a 5 or 6 or 7 digit number ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡು ಯು ನೋ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವುಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾವ್? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವೀಟ್? ಎ 5 digit number or a 6 digit number or more? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಟೌನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ 5 or 6 or 7 digit ನಂಬರ್? Solution for this question, yes, of course. The number of people in the nearby town would be much larger. It is a 5 digit number. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಡು ಯು ನೋ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವುಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾವ್? ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, so this is 7 lakh, 7 lakh, not 7 lakh, 7 crore, 7 crore, okay, 17 lakh, 17 lakh, 17 lakh, 10,000, 17 lakh, 10,000, okay, this much, 7 crore, 17 lakh, 10,000 approximately, okay. This is number of 8 digits. How many digits illide? 1 2 3 4 5 6 7 8 digits ide. So 7 crore, 17 lakh, 10,000 approximately. So third question, what would be the number of grains in a sack full of wheat? A 5 digit number, a 6 digit number or more? The number of grains in a sack full of wheat will be a still more digit number. So ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಗ್ರೇನ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 5 digit 6 digit ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ವೀಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆ ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆ ಜಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ದೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಗಿವ್ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೌಂಟೆಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 digit ನಂಬರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ 6 digit ನಂಬರ್, ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. Third question, starting from the smallest 8 digit number, write the next 5 numbers in ascending order and read them. So solution for this problem. So try this. First question, give 5 examples where the number of things counted would be more than 6 digit number. So ಒಂದಷ್ಟು examples, 5 examples ಬರಿಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 6 digit ನಂಬರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. Solution for this question, first one, number of people in Karnataka state. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು 8 digit ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ.
ಸೊ ಇದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Second example for this question, number of copies of Ramcharit Manasa published each year. So number of copies of Ramcharit Manasa published each year. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ನೇಮ್ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷದು ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಸೊ ಗೋಧಿದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ವೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಗೋಧಿ ಚೀಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ 2022-23 ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಆ ಇಯರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. 5, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಹೇಳೋದು. 8 ಆದಮೇಲೆ 7 ಆದಮೇಲೆ 6 ಆದಮೇಲೆ 5 ಆದಮೇಲೆ 4. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ 10s ಪ್ಲೇಸ್, 100s ಪ್ಲೇಸ್, 1000 ಪ್ಲೇಸ್, 10,000 ಪ್ಲೇಸ್, 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇಷ್ಟುದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1s ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರೋದಲ್ಲ, 1 2 3 4 5 ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 8 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ರೈಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 8 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 1 crore. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 8 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕದು. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ 1 crore 1 ಅಂತ, 1 crore 2, 1 crore 3, 1 crore 4, 1 crore 5. ಸೊ ಇದು ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ 1s ಪ್ಲೇಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.